Hallelujah, 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 hallelujah. Ura ba 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 shabara bara kala ramana dara mandala ramana dara mandala. Ura ramani kala ramana dara ba shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. ईरा पा 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 शबर बर कल रमन दर मंगल रमन खार राजमन राज को मान करो दो तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद. जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु भगवान ने रखा है दो परिष्कृत और मंत्र सर्वनात्मा. Hallelujah. पूरा पापा 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 शबर खाला रमना तरबंद. वाक्य रूप निर्माण जड़ प्रक्षालन का पवित्र आत्मा का उपनिषद सिद्ध करो. ये द्रवश्य कला रमना तरबनि खार मंडल रवा. सो गौरव रखन के परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तुम्हें आदिवंतारंभ शेष को अक्षर प्रभु. तुम्हें जो तुम्हारा परिवर्तन नहीं. तुम्हें कार्य जो चिरकाल समान रुद्रावश्य मणि खार मंडल रवा. धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you. Shiva Baba Baba Rabara Bara Kala Ramana Ramana. Udaravani Karamanda Ravana Ramanda Ravana. Master Jaman Tripura Kramta Parameshwarananta Kanabhidava Shantiraj. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Holy, 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 holy. Ura Baba Baba Shabarabara Karamanda Ravana. সকল সুস্থ অবস্থার আদিকর্তা প্রভু তুমি. হালেলুয়া হালেলুয়া. তুমি সকল জীবাত্মাগণর পরমেশ্বর সকল প্রাণীଙ୍କୁ তুমি আরাধ্য বলছ প্রভু. উরা বাবা সকাল রমনা দরবন্দাল রমনা দরবন্দাল রমনা. পৃথিবীর প্রান্তস্থ সমস্ত তুম প্রতি ও প্রভু নাই পরিত্রাণ প্রাপ্ত বন্দে. হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া. ইদর বশবর করবন্দাল রমনি খারবন্দাল রমনা. কারণ তুমি সৃষ্টিকর্তা প্রভু. তুমি এই মুক্তিদাতা উদ্ধার বাণী খার বর্ষা কেরাবন্দা বাবা. তোমার ছড়া অন্য পরমেশ্বর নাহি. হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া. তোমাকে জানিবার অন্ত জীবন হবে. ও প্রভু যিশুকে জানিবা অনন্ত জীবন হবে. ঈশ্বর বাক্রা বাণী খারবন্দা বাবা. কারণ প্রভু তুমি এই প্রকৃত পথ সত্য জীবন উদ্ধার বর্ষা বার খারবন্দা বাবা. ও প্রভু অনেক জানতে ନାହିଁ জগତରେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ. ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର. ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେବ. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ. ଇରା ବାବା 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 ସବା ଉରା ବନ୍ଦାଲ ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାରମା. ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ. ତୁମେ ମହାନ 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 ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର. ତୁମେ ଦୟାର ମହାନ କ୍ରୋଧରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପାମନ. ତୁମ ମଙ୍ଗଳ କର ବିତରଣ ତାପରେ ಇದರ ಮಾತ್ರ ಮನಿ ಕಾರವಶ್ಯಕರವ. ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମାଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଥାଅ. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ତଥାପି ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟ. ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ. ಇದರ ಮಾತ್ರ ಮನಿ ಕಾರವಶ್ಯಕರವಂದରମା. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହୁଅନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକ ହୁଅନ୍ତି ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଅ. ಇದರ ಮಾತ್ರ ಮನಿ ಕಾರವಶ್ಯಕರವ. ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୁଏ. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯାହା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ. ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର. ଓ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ରତରେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବୁ. ଇଦର ବଶ୍ୟବରା ଖରବନ୍ଦାଲ ରବା. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଦୟା କର. ତୁମର ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର. ପୁରା ପାଶା କାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାନ. ଆହ୍ୱାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧାକୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ.
প্রাণদাতা যিশু আজি অন্তর বলি দিয়ে
ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଜଣେ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଭିତରରେ ସେମାନେ ସେମିତି ନଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ବେଥଲେହେମ୍ ଯିହୁଦାକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଲେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶେଷ କନିଷ୍ଠ ଯେ ଦାଉଦ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାକି ଯେତେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ 8 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ 7 ପୁତ୍ର ଯେତେ ଆସିଲେ, ଜଣେ କେହି ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସିଧା କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘକାୟ ହେଇକି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହେବ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଟିକେ ପର୍ସନାଲିଟି ବି ଦରକାର, ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାନିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିନଥାନ୍ତେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ନ କହିଥିଲେ ହୁଏତ ସାମୁଏଲ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଆଉ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଉ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସାମୁଏଲ ପରି ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ତାହା ହେଉଥିଲା, ସେ ଯଦି ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ ତାହେଲେ? ତେଣୁ ମଣିଷର ବିଚାର ଭୁଲ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ୟେରେମିୟାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ହେ ଗୁରୁ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଶୟତାନ ତାକୁ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା। ତଥାପି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତାହା କରିଯାଅ। ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ
ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବନି, ପାଖରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସେ କଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ନାହିଁ, ବହୁତ ତାହା କଷ୍ଟକର। ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ପତନ ସବୁ ଆସିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତକଣ ଦେଖନ୍ତି। ଅନ୍ତକଣରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, 51 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଚାହୁଁଅଛ। ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ? ମଣିଷ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା, ଟ୍ରୁଥ୍। ତାହା ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲେଖା ହେଉଛି, ପାଉଲ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କରି କହିଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟତା ତ କ'ଣ? ତାହା ତ ଯୌନ 17 ପର୍ବ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, କିପରି ଭାବରେ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଲେଖା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ମାତ୍ର ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା, କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମନ ଦେବେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପାଉଲ ଆଉ ଯିଏକି ନିଜର ପୁତ୍ର ପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସାବଧାନ କରି କହିଲେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାରି ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏବେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀଟା ରହିଗଲା। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ କେହି କଟକରୁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ବାହାରୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ କହିଲେ, ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୋଧେ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀରେ। କାହିଁ ନା, ମୁଁ ସେପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୃଥାରେ ଏଠିକି ଆସିଲି କହିକି ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେଦୂର ସମ୍ଭବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଗଲା। ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଝି ମଝିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସହ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ ତାହା। ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପାଦ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇକି ପକେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବହୁ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରି ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ
जहाँ तुम इच्छा शैतान को भी तो अनुमति दिखाई किसी समय से कार्य कर बेसी व्यस्त हवा उचित ना टिके धैर्य रखिले ठीक कार्य हम प्रभु तांकर कार्य करेंगे से केवे नीरव रे ना से निमंते मुझे भाव चिंता करी विचार करी निष्पत्ति नहीं कौन सी विशेष विशेष कार्य जते मो पाई आउ ताहा क्लांतिजनक हो विरक्तिजनक हो भारस्वरूप हो प्रभु हाथ में समर्पण करदेवी जमी लिखा विश्वस्त आउ सृष्टिकर्ता हस्त सब समर्पण करी तुम्हें सत्कर्म लगिकी था से करने को मुझे चाहूँ मु सत्कर्म लगी रही कर्मानुसार फल जी दियंती से देखिए ठीक समय से फल देवे आपन को विरक्ति कर ना ता केवल दुष्कर्म करने को प्रवर्ताए ये वाक्य को मुझे ग्रहण करी कौन सी विषय विरक्ति होगा मुझे इच्छा करूना बेले बेले किसी किसी विषय खूब विरक्तिजनक लगे ना प्रभु पाखे बसे छाड़ी देली तुम हाथ में मु करी ना यहाँ शैतान गोटे चातुरी गोटे लोकर गोटे कथार कहीं मुझे विरक्ति हुई जो मत कोटी लोकों प्रभु रखिंट मनीषर कथा तेणु मु मोर कार्य लगे से प्रकार चिंताधारा मु कार्य करें तेणु सेपरी ताला ना किंतु प्रभु जानती केते चाहती केते चाहूना एपरी भितर से विसरुची शेष आउ से पास्टर मानकर सहित विशेषकर पास्टर सैमसन जयशंकर बापा सहित विशेष भाव में जहाँ मु सबू मंडली सब दायित्व देछि से भी जड़े दक्ष लोक आत्मिक भाव में प्रभुंर वाक्य सत्यता ग्रहण करी टिके एपाखे सपाखे से नहीं जागतिक भाव में बहुत अनुभूति प्राप्त लोक जड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोक तेणु ता हाथ में मो सब जाक दायित्व देती से भी कहे भाईना आप बेसी व्यस्त हवा किसी आवश्यक ना देखिए प्रभु ठीक भाव में कार्य करेंगे एमाने आपण गोड़ तल को आसवे ना सेमती किसी ना कि मो गोड़ तल को आसू से मोर इच्छा ना प्रभु को गोड़ तल को समस्ते जातु नहीं आउ सबुजाक भूली जाइए तो केत वर्ष कार्य कले कौन सब न करी सत्यवाक्य शिखेले नले सब आम नरक जाइथांतु एते दायित्वपूर्ण भाव में एत वर्ष धरी आमको चलैकी नौ 6 मास थे आसुंच एते कार्य कर आ भितर एमाने जागतिक मना ही किछि विष लोभ लालसा करी एमाने जो एमिति होउछंती आपनकर आउ गुरुत्व महत्व के माने बुझुना पुणी निज लोक माने कि प्रभु तो केवे छाड़बेनि किछि समय पर प्रभु से कथा कार्य करे निश्चय एपरी केते लोक माने तो पृथक होती जानतु किछि जायस ना से जो स्थान रे कौन से लोक मोर गुरुत्व बुझिया को चाहूना मो से स्थान को जीवाक भी चाहे कि सेपरी लोक मो मुह देखा मो इच्छा करे ना छाड़ी दियो से जानतु रास्ता केते आग को जीवे यहीपरि भाव में मो मन में विभिन्न प्रकार कष्ट है सब प्रभु हाथ में मुझे छाड़देली आउ से गोटे कार्य छाड़देले बाकी सब कार्य तो प्रभु हिसाब से रखिंट से सब गुप्त नुहे लाइव वीडियो सब रे फेसबुक यूट्यूब रे सब रही मु चिंता करी पारनी भावु नहीं भावी पारु नहीं जो से कमेंट्स गुड़ा सब आसूची व्हाट्सएप ये सब मेसेज रे दूर दूर गत काली जड़े लोक से ऑल इंडिया लेवल से कार्य करे मोर विशेष संपर्क नहीं आउ पास्टर आपणकर आउ वीडियोटा ठीक भाव में हो पार फेसबुक रे ता रही प्लेस करने वर्टिकाली हवा कथा हॉरिजॉन्टाली होची टिके ताकू ठीक कले भल हमता सके ये समस्ते अनेक अनेक प्रकार कथा भी तो कहते जहाँ ठीक यथार्थ चिंता करी सब करने को कि जानुची बहुत लोक मैंने आउ समस्त मान कार्य देखुं उपकृत होती देखा भली उपकृत हवा भली कार्य मोर इच्छा ना जे मैं कार्य समस्ते मत देखते ना मो कार्य जदि लोक मैंने देखला भाया उपकृत भाया न हुए मुझे प्रकाश करने को चाहे आउ अन्य प्रकार कहवाई गले
ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଛକ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟତାର ପତନ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅନେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଖାଲୁଡ଼ାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସେଠି। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠି ଏ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାସନ, ଆମେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ସେଠି ବିଲିଭର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚର ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ସେଇଠି ଥିଲା। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ମୋତେ ଯାସନ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଭାଇନା ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଏରିଆ ସବୁରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ କଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ, ସେସବୁ ଭଲରେ ଶୁଣିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ, ଯେ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, ସେ ହିଁ ଏଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କରିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାଠାରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉନି, କ'ଣ ଲାଭ ଏ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକର? ଏ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବୁ? ଆମକୁ ଜାଣିନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ଆସେନି। ରିଏଲ୍ କାମ ଦରକାର ଆମକୁ କହିକି ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କଠାରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏନି। ସେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଚାରିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କଥାକୁ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ପାଇବା କାଳେ କଷ୍ଟକର, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଅନେକ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଷ୍ଟରମାନେ, ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ କହନ୍ତି, ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମଠି ଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠି ଅଛି? ନାହିଁ। କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠାରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଶୋଚନୀୟ। ଅନେକ ନାହାନ୍ତି ଜଗତରୁ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ, ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ, ଅନେକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବା ଲୋଭ ଲାଳସାରେ ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର କରେ, ମୁଁ କହେ, ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟିଏ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଉଣା ଦେଖିଲ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ? ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ସବୁରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କଟକ ପରି ସହରରେ ରହିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ। କେଉଁ ବିଷ ତାଙ୍କଠାରେ ଉଣା ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲ? ଯେଉଁମାନ ପାଖରେ ଯାଇଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ କହିଥାଏ, ଯାହାର ଯେମିତି ଯିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାରରେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଇବେ। ସତ ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇକି ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମା' ଯେପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିକି ଆସିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଲୋକ କିଏ, ଠିକ୍ ଲୋକ କିଏ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଦାଉଦ, ଯୀଶୁଙ୍କର ତ 7 ପୁତ୍ର 8 ପୁତ୍ର,
ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତେ ଯୁବା ଲୋକ ନଥିବେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପାଇଲେ। ଯେମିତିକି ସେଦିନ ଭିଡ଼ ହେତୁରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ, ଜିରିଓ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଅନେଇଲେ। ଅନେକ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ବୋଲିକି ଆସ, ବିଳମ୍ବ କଲେ, ତମ ଘରେ ମୋତେ ଆଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେବା ବୋଲି କ'ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ମଣିଷ ତ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ଏଇ ଡେଙ୍ଗା ଚୌଡ଼ା ସୁନ୍ଦର, ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏଇ କି ସହରୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି, ତାର ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର, ଇନୱାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟସ୍, ଭିତରକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ, ଯଦି ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳବାନ ହୁଏ। ଇନର ମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ 51 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ସତ୍ୟତା ସେ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଜୋନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ତିନିଟା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ସତ୍ୟଟା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବ। ଆଉ ଜୋନ 17:17 ଅନୁସାରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଜୋନ 8:32 ଅନୁସାରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ହେବ। ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମାନିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ସେଇଟା କରୁନାହିଁ ତାର ଉଦ୍ଯୋଗ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଲେଖା ହେଉଛି ଅନେକ ଆମମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଏ ସେ ଲୋକ ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 30 ନାହିଁ, 60 ନାହିଁ, 30 କି 60 ହେଲେ ତ ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା 70 କିମ୍ବା 40, ମାତ୍ର 100 ଗୁଣ କାହା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେଇଟା ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ମୋର ଅନ୍ତର୍କଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ମୋର ଶରୀରକୁ ନାହିଁ, ମୋର ମନକୁ ନାହିଁ। ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ବାଇବେଲରେ? ଏଇଟା ଜାଣିବା, ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବା। କହିଲେ ଲୋକ ଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ବାଇବେଲର। ଯେମିତି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଭେନସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଜଣେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ହାରୁନ ମସି ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ବି ଡକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଦେଖିବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଶୁଣିବା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି। ସେଇ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚର ମିଟିଂ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେଉଥାନ୍ତି, ପୁରା ସହର ସାରା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହାରୁନ ମସି ଏମିତି ସବୁ କହିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ଛୋଟ କାଗଜରେ ମୋ ନାଁ ଟିକେ ଅଛି, କିଏ ବି ତାକୁ ନଜର ବି ପକାଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ, ସେ ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଓକେ, ଇଭିନିଂ ମିଟିଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସେଠି ମୋର କିଛି ବି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ମନରେ ଭାବି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମିଟିଂ ନେଲେ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ବି ମାନିଗଲି, ନିଶ୍ଚୟ ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ। ଏମିତି ରିଫରେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖସ୍ଥ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅଭିମାନ କଲି। ମୁଁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ମେମୋରି ଦିଅ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ମୁଁ IAS ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ବାଇବେଲ ମନେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇବେଲ ତୁମ ବାକ୍ୟ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗର ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଏଇଟା କହିବି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ
ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ ଏତେ କଥା ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ କହିବି। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଇନ। ମୋର ଭଲ ମେମୋରି ନାହିଁ, ବେଶୀ ମୁଁ ମନେ ରଖିବେନି। ଲୋକ ଏତେ ଅନର୍ଗଳ ସବୁ କହିକି ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବାଇ ହାର୍ଟ କରି। କହୁ ସେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ 500 କମ୍ ସେ କମ୍ 500ଟା ବାଇବେଲର ପଦ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ତଳେ ଦେଖେ। ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବସେଇ ଦେଲେ, ମୋତେ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ସେଇ ପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଲି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ। ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ କିଛି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୋର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ନ ଆସେ, ସାମାନ୍ୟକ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କିଏ ନଥାଏ ସେ ମିଟିଂଟା ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି। ସେ ବିକେ ସିଂ, ବୀରକିଶୋର ସିଂ ଛନୁ ଭାଇ, ସେ ବିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡ଼ର ସେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇଥିଲେ। ଅମିୟ ଭାଇ ଆଉ ସେ ବି ତ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟିଫାନ୍ ଭାଇ, ଆଲି ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ବେଳକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କଟକ, ମୋର ତ କାମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ ସେଠିକି। ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଅଛୁ। ମୋତେ କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା ହେବେ। କିଏ? ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖି ମୋତେ ହସିଲେ। ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ହସ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଆପଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଇଭିନିଂ ମିଟିଂଟା, ମେନ୍ ମିଟିଂଟା ଆପଣ ନେବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପହାସ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି? ମୋ ପାଇଁ ତ ସେମିତି ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇନି। ଯାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେଇ ପ୍ରେୟର ମିଟିଂଟା ନେଲି, ସେଇଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ନେଲେ ଲୋକ ବୋଧେ ତୁଳନା କଲେ, କମ୍ପେୟାର କଲେ। ଆଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ଜଣାଶୁଣା ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଯାଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ନେଇଛି। ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏମାନେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ମୁଁ କାଲି ଚାଲିଯିବି, ମୋର ତ ଆଉ ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ କଟକ ଫେରିଯିବି। ଏଇସବୁ ଆଉ ସେ ଛନୁ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଅମିୟ ଭାଇ, ସେ ଷ୍ଟିଫାନ୍ ଭାଇ ସବୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ମିଟିଂଟା ନେବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସେମିତି କାହିଁ ଏମିତି କଥା, ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ମେନ୍ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ନା କ'ଣ ସେ କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ? ଷ୍ଟିଫିନ୍ ଭଳିଆ କେହି ନା କେହି ତ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ କେମିତି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସେ ମିଟିଂ ନେଲେ ସେଇଠି ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବେହେରା ଯେ ପାଷ୍ଟର କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମିଟିଂ ନ କରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଦେବୁ ନାହିଁ ତୁମକୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ, ଜେନେରାଲ ଲୋକ, ପାବ୍ଲିକ୍ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନାଚାର ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜି ହେବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭଲ ହେବନି। ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେବ। ସେ ଥିବେ, ମୁଁ କରିବି, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମକୁ କରାହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ହେବ। ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଗୌରବ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେବେ ଡାକନ୍ତୁ। ଦିନେ ପାଇଁ, 2 ଦିନ ପାଇଁ, 3 ଦିନ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ, ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆସି କାମ କରିବି। ଏବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ କରେଇଦେବେନି ଆଉ।
କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିଛ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇନ। ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଏ ତିନି ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ମାନିଯାଆନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜାମିନ ଭାଇ, ମାନିଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ମାନିବି? ଏମିତି ସବୁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା କି? ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନର ବିଷୟ ଗୋଟେ ହେବ। ଆଉ ମୋ ମନରେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଏମାନେ ମୋତେ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକି କହିନି। ମନ କଥା ମୁଁ କହିନି କାହାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ହଠାତ୍ କହିନି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି? ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି? ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କାହାକୁ ମୁଁ କହୁନଥାଏ। ଦେଖିବା ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ଯିବେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ କଲି, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମାନିବି। ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଜେ କଥା କହିବେ କାଲି ମିଟିଂ ନେବ, ମୁଁ ମାନିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ୍। ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି କେଉଁଠି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ହେଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ସକାଳେ ପଳେଇଯିବି କହୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ସେଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ପିଲାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ବଡ଼ ମୋଟା ସେ ଅଜଗର ସାପ କ'ଣ ଏକଦମ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନର ସେଟା ମୁଁ ଜାଣେ। ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ସବୁ ଲୋକ ମଝିରେ, ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଏ ସାପକୁ କିଏ ମାରିବ? ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ଏମିତି କେହି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ସେଇ ସ୍ୱର କହିଲା, ଏଇ ସାପକୁ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ମାରିବେ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଲମ୍ବା କିନ୍ତୁ ସରୁ ବାଡ଼ି। ଏ ସରୁ ବାଡ଼ିରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାପକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି ମୋ ମନ ଭାବୁଛି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାପ ଖସିକି ବାହାରିକି, ଏତେ ବଡ଼ ସାପ କେମିତି ସେ ଆଉ କବାଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇକି ସେ ତ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୋତେ ତ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଜଣିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ସକାଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ। ଜଣେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ। ହଁ, ଆଉ ମନା କରିପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ମିଟିଂ ନେଲି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍योगी, ମୁଁ କରିକି ଚାଲିଛି, ମୁଁ କରିବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ସେମିତି କରିଛି, ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମଣିଷର କଥା ନାହିଁ, ମୋର କଥା ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରେ ତାହେଲେ ପିତା ମୋତେ ଆଉ ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସେ ମୋର ସେବକ ସେଇଠି ରହିବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଯୀଶୁ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଲୋକ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବସେଇଲେ। ମାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତିନିଟା ସିଂହାସନ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯୀଶୁ ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସେଇଲେ। ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ କେତେବେଳେ ଭାବିବେ, କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସେ, ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଆଉ ଲୋକ ଥିବେ, ବାହାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜେବେଦୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ମାଆ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ବାମରେ ମୋ ପୁଅମାନେ ବସିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ଜାଣିନ? ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ବସିବ। କେହି ନା କେହି ବସିବେ, ସେ ଲୋକ ମୁଁ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ କେହି ବି ହେଇପାରେ, ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି।
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ଖାଣ୍ଟି ଲୋକ ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, କୋଟିରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପାଇବେ। ତଥାପି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆମେ ଯେପରି ସେ ରୂପ ଲୋକ ହେବା, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁଠାରୁ କବଳମ ପ୍ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୀଡ଼ିତ, ତୁମେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସତ୍ୟତା ଲୋଡ଼ୁଅଛ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁଠିକ ବା ସେଠିକି ଯାଅ। ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ କରିବ, ତାର ଯେତେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଧର୍ମକର୍ମ ଥିବ, ସେଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ସହରରେ ଦେଖୁଛି, ଆମଙ୍କ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ନାହିଁ, ତାର ଅଧା ଅଧି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ନେଇକି, ପ୍ରଧାନ କଥା ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ପେଟ ଭରି କରିଦେବେ, ଜାଗତିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଉପକାର ପାଇଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହଷ୍ଟେଲ ମିଶନରେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ନହେଲେ କମ୍ ପଇସାରେ। ଏବେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଳକ ପ୍ରଚାର କରି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କାଉ ଶାଗୁଣା ପରିତ, ଚିଲ ଶାଗୁଣା ପରିତ ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମିଶନ ଗୁଡ଼ାକ। ଯେଉଁଠି କାମ ହେଲା ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇକି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି ଘର ଦିଆହେବ, ଟ୍ରେନିଂ ପଠାହେବ, ଦରମା ଦିଆହେବ, ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକି ଯାଇକି ଶେଷରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ହରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ତ ବୁଝିବେ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ କର୍ମାନ୍ତରେ ଫଳ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ପିଲାର ବାପା ମା' କିଏ, DNA ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇ ପିଲାର ବାପା କିଏ। ସେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ସାଂସନ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ, ସେ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ, ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ, ଭାଇନା ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା। ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ସେଇ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମ କୋଣ ଯାଇ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ଖୋଜନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ତା ପରଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦୂତ ଯାଇ କେମିତି ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବେତ୍ରାଘାତ କରି ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକ ମଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ମିଶର ଦେଶରୁ, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ଥିଲା। ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କଲେ ଏବଂ ମଶାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ, ମାନିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଶା ଚାଲିଗଲେ, ଝିଅଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିଲେ, ସେ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କଟକକୁ ଚଟଗଡ଼ ଇନକ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଗରବାଗରେ ସେଇ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ ସେଇ ପାଷ୍ଟର ଜୋଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସେଲେକ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ସେ 3 ଜଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ, ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାତ ଉଠେଇ କଲେ, ଏଇ ଜଣେ ସେଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ଏଇ ହିଁ ଏ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ବାକି ସବୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ।
ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେଇ ପ୍ରିୟଲତା ସିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ଆସିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳର ଏ ଭାବ ଯେମିତି ନ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି, ପ୍ରିୟଲତା ସିଷ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବାଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ, କିଏ ବି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କହିଦେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ତରବର ହେଇଯାନି, ହଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ସେଇ ସତ କି ମିଛ କି ସେଇ କଥା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ କି ଶୈତାନ ତାକୁ କହିଲା ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା। କେତେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁରେ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ। ଦେଖାଯାଏ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତର ନାହିଁ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କର। ଏ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ କହିଲି ସେ ଜଣେ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମଶା ଚାଲିଗଲେ ଝିଅ ସିଓ କିଏ, ମଶା ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବାର୍ଗିସ୍ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ସେସର। ତାପରେ କିଏ ଏଠି ପାଷ୍ଟର ହେବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରୱାଲ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କେତେ ଉପରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସହରର ଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବାର୍ଗିସ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମାଷ୍ଟର ସେ ଥିଓଲୋଜିରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ମୋର ସେଇ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆକାଶ ପାତାଳ ଭଳି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ମଶା ଚାଲିଗଲେ ଝିଅ ସିଓ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଝିଅ ସିଓ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିବ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି। 100କୁ 100 ସଫଳ ହେଲା। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ନଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମତା ସିଷ୍ଟର ବି କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କଟକର ଲୋକ, ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକ, ପାଷ୍ଟର ହେଇ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଟେଲ କରି କହୁନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଥିଓଲୋଜି ଫିଓଲୋଜି ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବି, ଏତେ ଦିନ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ରବ ଶୁଣିଲି, ୱେଟ୍, ଅପେକ୍ଷା କର। ତାହେଲେ ଏ ଲୋକ ନାହିଁ, କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି ଖାଲି ମୁଁ ମନେ ରଖି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ସେ ସବୁ କାହାଠାରୁ ପାଇଛ ସେଟାକୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ। ନାନା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଣେ ଆମର ସେଠି କହନ୍ତି, ସେ ଆଉ କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ସେ ମିସାଇଲ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲେ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ସହିତ ଚାରି ବୁଲି ଶେଷ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେଟିକାଲ ୱେରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ 100କୁ 100 ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ଭାଇନା ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମର ଆଉ 100 ଜଣ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ସୁସମାଚାରରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ଏ ଜାଗା ଆଉ ଅଧିକାର କରିପାରିବନି, ନେଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ଇନୱର ପାର୍ଟସରେ କ'ଣ ଅଛି, ସତ୍ୟତା ରହିଛି କି, ବାକ୍ୟ ଅଛି କି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଅଛି କି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି କି। ଯଦି ନାହିଁ, ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମକର୍ମ ଉଦ୍యోଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସବୁ। ଅନେକଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ବଢ଼ି ଆସିବ, ବତାସ ବହିବ, ଧକ୍କା ମାରିବ,
ତାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ ପଥରେ, ପଥର ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟତା, ସେ ବାକ୍ୟ, ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିକି ଜୀବନ ରୂପ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କେବଳ ତାହା ବଡ଼ ବା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରବାର୍ଷା କାରବାନ୍ଦାଲାରବା, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆପଣର ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣର ବାକ୍ୟକୁ ମହତ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଦାରବାଣୀ କାରବାର୍ଷା କାରବାନ୍ଦାଲାରବାଣୀ କାରବାନ୍ଦାଲାରବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଇଦାରବାଣୀ କାରବାନ୍ଦାଲାରବା, ତୁମଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କେହି ତା ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଦାରବାଣୀ କାରବାନ୍ଦାଲାରବା ନାଦାରବାର୍ଷା କାରବାନ୍ଦାଲାରବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ବିରତି କରୁଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ତାହା ତୁମେ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ, ତଥାପି ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ଉଦାରବାଣୀ କାରବାର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲର, ଆମେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଉଛୁ, ମଣିଷ ତାର ବାୟୁ ରୂପ ଦେଖୁଛୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକଣକୁ ଦେଖୁଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଇଦାରବତ୍ରମାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାରମା, ସତ୍ୟତାର ସ୍ଥାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ଗତ ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ କରି ତାହା ଯେପରି ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହେବ, ନିମନ୍ତେ ଦୟା କର। ସୁପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କର। ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଚାହଁ ସେପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାଇ, ନିକଟ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାହା ପାଇଁ ତୁମେ ତାହା ସାଧନ କର। ଯଶନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର, ଆଉ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ତାହା ଯେପରି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଯାହା ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତା ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଭିନ୍ନ କରିବ, କେବଳ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଛି ତହିଁର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ସେ କରିପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ